اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی مسلم برادرس اینڈ پاکستانی برادرس. امید ہے آپ سب لوگ اپنے حفظ و امان اور خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور خیریت سے رکھے. میرے پاکستانیوں، کل میں نے آپ کو عمران خان کا جو عمران خان نے پیغام پہنچایا تھا وہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے کہ عمران خان نے 24 نومبر کی کال کیوں دی ہے پورے پاکستانیوں کو، ایک ایک شہری کو. کیوں عمران خان نے ایک ایک شہری کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے. یہ سب کچھ میں نے آپ کو کل بتایا ہے. ہفتے کو جا کے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو 24 نومبر کی حیثیت بتائی ہے کہ 24 نومبر کو کیا کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. عمران خان نے کال دی ہے، عمران خان نے اسٹوڈنٹس کے نام پیغام پہنچایا. آپ میری پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب ہم آگے جائیں. آج اگر ہم بات کریں تو حکومت کی جانب سے علماء کرام کے اوپر یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں. علماء کرام کے حوالے سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال، سپر وی پی این جو استعمال ہوتا ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا، اس کو حرام قرار دے دیا. ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو وی پی این استعمال کرے گا وہ حرام کام کرے گا. حرام کام ہے وی پی این استعمال کرنا. میں ان علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اس ملک کے اوپر ماں بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ نے وی پی این کے اوپر تو فتویٰ دے دیا ہے کہ وی پی این غیر شرعی ہے، وی پی این کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، وی پی این حرام چیز ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، آپ کو گناہ ہوگا. میں ان علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری ماں بہنوں کے اوپر حملے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کے اوپر ان کے اوپر گندے کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، اس وقت یہ علماء کرام کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت یہ علماء کرام میدان کے اندر کیوں نہیں آتے؟ اس وقت یہ منہ کے اوپر تالے لگا کے کیوں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اب آپ نے وی پی این کا حکومت کے کہنے کے اوپر آپ لوگوں نے وی پی این پیسے لیے ہوں گے، آپ لوگوں نے یا حکومت کے پریشر کے اندر آ کے یا حکومت کے کہنے کے اوپر پیسے لے کے وی پی این کو ایک بیانیہ، ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ وی پی این کا استعمال کرنا ایک حرام کی چیز ہے، آپ وی پی این استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ سپر وی پی این جو استعمال کرتا ہے وہ غیر قانونی کام کرتا ہے، وہ حرام ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر ایک ایک شہری کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مائیں بہنوں کے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، گھروں کے چار پماری تقدس پامالی کی جا رہی ہے، اس وقت یہ علماء کرام کہاں ہیں؟ اس وقت یہ کہاں ہیں جب یہ ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتے، جب یہ میدان کے اندر آ کے ایک ایک چیز کا فتویٰ نہیں دے سکتے، کچھ گنی چنی چیزوں کے اوپر یہ فتویٰ دے دیتے ہیں اور اس کو آرام قرار دے دیتے ہیں. جب آپ ایک نیوٹرل بنے، بیچ میں آئے، علماء کرام ہیں آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. جب ہماری مائیں بہنوں کے اوپر، اس ملک کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس وقت فتویٰ جاری نہیں کرتے. حکومت کے کہنے پہ یا حکومت سے پیسے لے کے آپ نے وی پی این کا فتویٰ جاری کر دیا کہ وی پی این کو استعمال نہ کیا جائے. یہ ہمارے علماء کرام کی حیثیت ہے، ان کی یہ اوقات ہے ہمارے علماء کرام کی، ان کی کوئی اور ویلیو نہیں ہے. میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا. یہ جتنے بھی سارے علماء کرام نہیں، کچھ علماء کرام جو ظلم و جبر کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، بول نہیں ہو سکتے، ان کے دلوں میں تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ان کا کیوں خوف ہے؟ آپ ان کی خوف میں آ کے اگر بیانات نہیں دیتے تو یہ کون ہے؟ آپ نے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے. یہ کون ہے؟ اگر آپ ان سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ کو میں معذرت سے آپ کو میں علماء کرام نہیں مانتا، کیونکہ آپ کے دلوں کے اندر قرآن پاک ہے. آپ لوگوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی، قرآن پاک کی، اسلام کی ایک ایک تعلیم کا پتہ ہے، ایک ایک قانون کا پتہ ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن آپ لوگ آواز بلند نہیں کرتے. آپ چپ کر کے منہ کے اوپر تالے لگا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بس میں اتنا بولنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، یہ مولانا طارق جمیل جو اسلامک اسکالر ہیں، مولانا طارق جمیل نے ایک 365 نیوز کے اوپر ایک پروگرام کے اندر کیا کہا ہے؟ مولانا طارق جمیل نے وی پی این پر لگایا گیا فتویٰ وار کر رکھ دیا، یہ فتویٰ درست نہیں ہے. مولانا طارق جمیل نے کہا ہے جو یہ فتویٰ دیا گیا کہ وی پی این کا استعمال حرام ہے. مولانا طارق جمیل اسلامک اسکالر، پوری دنیا میں سننے جانے والے اسلامک اسکالر، دنیا میں
सुने जाने वाले एक मौलवी, उन्होंने कहा है कि एक शो के अंदर कि ये जो फतवा लगाया गया है वीपीएन के ऊपर ये जायज़ नहीं है। इस तरह तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी बंद कर दिया जाए, मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया जाए जो हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। ये बात सही है, जो हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हम करते हैं, उसके ऊपर भी अगर हम वीपीएन के बगैर यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, फेसबुक खोलें, अगर हम उसको सर्च करेंगे तो गंदी चीज़ें तो आएंगी, गंदी चीज़ें तो हम उस वक्त भी देख सकते हैं वीपीएन का इस्तेमाल करने के बावजूद। फिर तो आप मोबाइल के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, उसके ऊपर ही फतवा देते हैं, आप फिर यूट्यूब के ऊपर भी पाबंदी लगाते हैं, उसके ऊपर ही फतवा देते हैं। ये काम नहीं होते। आप क्या समझते हैं कि आवाम और लोग क्या छुंटियाँ हैं, लोग क्या बेवकूफ़ हैं, लोगों को कोई समझ नहीं है, सिर्फ आप ही समझदार हैं, या आपकी भूल है? ये सोशल मीडिया का दौर है, ये कोई इधर उधर की दौर नहीं है कि आप खड़े होकर कोई फतवा जारी कर देंगे और फिर ये फतवा मान लिया जाएगा। उसकी तहकीकात भी की जाए, उसकी मालूमात निकाल के आवाम के सामने भी रखें कि ये क्या आप जो बात कर रही हैं जायज़ बात है। जो आप कह रहे हैं कि वीपीएन की पाबंदी लगनी चाहिए, वीपीएन को ख़त्म करना चाहिए, हुकूमत का साथ दे रहे हैं आप। जब आप हमारी माई बहनों के ऊपर जुल्म होता है उस वक्त आप आवाज़ बुलंद नहीं करते, उस वक्त आप कहाँ होते हैं? जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस मुल्क के अंदर, उस वक्त आप नज़र नहीं आते। और जब हुकूमत का प्रेशर या पैसे लेके आप हुकूमत की साइड चले जाते हैं और हुकूमत के अल्फाज बोलना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त आपको याद आ गया कि वीपीएन इस्तेमाल करना एक आराम काम है। ये आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोगों ने अल्लाह को जवाब देना है। अगर आप पैसे लेके, अभी आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन ऊपर जब आपको अल्लाह को जवाब देना होगा तो उस वक्त कोई पैसा तैसा नहीं चलेगा, ना तो ये आपकी मदद करने आएंगे। उसके बाद जावेद चौधरी, ये मुस्लिम लीग नून का अपना बंदा है, अपना साफ़ी लोटा क्या कह रहा है जावेद चौधरी। मैं सोच रहा हूँ जब ये मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार से निकलेंगे तो अवाम इनके साथ क्या सलूक करेगी। ये जावेद चौधरी इनका अपना ही लफाफी साफ़ी कह रहा है कि मुझे ये खौफ है, मुझे ये खौफ है जब ये मुस्लिम लीग नून ये अपने इक़्तिदार से नीचे उतरेगी और निकलेगी आवाम में तो इनके साथ क्या सलूक करेगी आवाम। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बांग्लादेश की आवाम ने आपने देख लिया कि उन्होंने किस तरह हसीना वाजिद को भगाया। इनको भागने का भी नहीं मौका मिलेगा। आप देख लें नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस वक्त लंदन के अंदर है। काजिफा ईसा के साथ क्या हुआ है, ये कहीं नहीं निकल सकते, ये कहीं नहीं जा सकते क्योंकि आवाम इनके पीछे है। अल्लाह ताला इनको बदुआ लगी, अल्लाह ताला इनको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जलील और तबाह और बर्बाद करेगा जो इन्होंने इस मुल्क के ऊपर बर्बाद किया। ये क्या समझते हैं कि हमने जुल्म किए और अवाम हमारे पीछे खड़ी होगी, अवाम हमारा साथ देगी? तो ये इनकी भूल है। अवाम के दिलों में, दिमागों में इस वक्त शदीद गुस्सा है। अवाम इनके चेहरे नहीं देखना चाहती। ये अवाम के अंदर निकल नहीं सकते, ये एक जलसा नहीं कर सकते। मैं इनको चैलेंज देता हूँ कि ये एक जलसा करके दिखा दे, मैं इनको मान लूँगा। अली मोहम्मद खान, इमरान खान ने कहा जिस दिन अल्लाह चाहेगा मेरे यहाँ हो जाऊँगा, मेरा अल्लाह पर ईमान है। अली मोहम्मद खान ने कहा है, अली मोहम्मद खान ने इमरान खान से मुलाकात करने के बाद कहा है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे सिर्फ अदालतों से अब यकीन नहीं है। इमरान खान ने कहा है कि अदालतों को तो हुकूमत अपने तरह कर ली, अब हुकूमत अदालतों वही हुक्म मानेगी जो हुकूमत करेगी। मुझे सिर्फ अपने अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है और अल्लाह की ज़ात के ऊपर ही हर इंसान, हर मुसलमान को यकीन करना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मुझे अपने अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है, जब अल्लाह चाहेगा तो मैं जेल से बाहर आऊँगा और जब अल्लाह नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता। जब अल्लाह चाहता है तो पूरी दुनिया में हो सकता है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, इज़्ज़त, जिल्लत, मौत, ज़िंदगी, सब कुछ अल्लाह, पूरी दुनिया की सारी रहमत अल्लाह के हाथ में और उसको कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह ताला जो चाहे वो करेगा, उनको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई पावर अल्लाह ताला के आगे ना खड़ी हो सकती है, ना उनका मुकाबला कर सकती है। जब अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो अल्लाह नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स से खिताब, मेरा सियासत ताल्लुक़ नहीं, मजबूरी है इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। 24 नवंबर मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। बुशरा बीबी ने PTI के जो MNA हैं और MP हैं, इमरान खान का उन तक उनका पैगाम पहुँचाया है क्योंकि इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही किसी PTI के सियासी लीडर को, ना उनसे मिलने दिया जाए। तो इमरान खान से बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी को इमरान खान ने एक चीज़ बताई और फिर बुशरा बीबी ने जाके मीटिंग के अंदर, जो जूम में मीटिंग हुई है उसमें जाके सबको बताया है कि इमरान खान ने ये पैगाम पहुंचाया है 24 नवंबर का कि जो MNA MPA नहीं निकलेगा अपने घरों से, नहीं निकले